The lighting of the lamp symbolizes the illumination of knowledge, the dispelling of darkness, and the pursuit of wisdom. We request all the dignitaries to kindly grace the occasion by lighting the lamp. Please, sir. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतागमय ओम शांति शांति शांति। नन्हे से दीपक ने सजाई बाती, नन्हे से दीपक ने सजाई बाती, रोशनी चारों तरफ निकली हुई ज्योति। हर पल तप तप कर तुम हो जाना प्रखर, हर पल तप तप कर तुम हो जाना प्रखर। दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, यूं ही निरंतर। दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, यूं ही निरंतर। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। Now we are going to have a beautiful welcome song that is directed and choreographed by Smita ma'am. Please welcome the welcome girls. मुझे क्लैपिंग की आवाज नहीं आ रही है। That's good.
Give us your blessings, Savior. 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 Welcome all of you! Wow, girls, it was so pretty. A very warm welcome to everyone joining us this evening. We are so glad to have our teachers, parents, students, faculties here. And of course, a special welcome to all our honored guests because your presence truly makes this event very special. You have honored us with the presence and we are truly grateful. Welcoming all our guests, we have soonly joining us Navneet Kanwat sir. He is a dashing and dynamic police officer. He is not just a cop. He is the storm that's coming for every lawbreaker in this city. He has worked as Deputy Commissioner, Police DCP Zone 2 Police Commissioner Office, Sambhaji Nagar, and now he is working as Superintendent of Police at Beed District. He was a former officer at the Government of India. He has completed his BTech in Electrical Engineering from IIT Roorkee and completed his schooling from Sainik School, Chittorgarh. Soon sir is going to join us. Here we are having Honorable Shri Gopal Ladda sir. He is renowned CA by birth and passion and his father was first chartered accountant in Beed. Currently he is the director of Sanskar Vidyalay, director of Rotary Club, Beed District, and director of CA Association, Beed. So may I request Principal Ma'am, Mrs. Rashmi Arora, to kindly honor our Ladda sir. Welcome, sir. Education officers are important because they ensure that students receive a quality education. So we are having here Honorable Shri Bhagwan Fulari sir, Educational Officer in Beed. May I request Professor Ram sir to kindly honor our guest of honor today? Please a big round of applause for our today's guest. Professor Ram Avdar sir, the President of Nyaneshwar Public School, under whose guidance we have witnessed transformative era, marked by innovations to academic excellence. I would like to call upon our 10th grader, Master Viraj Sherke, to honor Professor Ram sir. Professor Vijay Pawar sir, the Secretary of DPS, whose leadership has created an environment that fosters growth, nurture talent and uphold the values that define institution. Professor Vijay Pawar sir is the State President of Professional Teacher Association. He is the Executive Chairman of all Maharashtra Engineering Medical School Associations. He is the National Vice President of Coaching Federation of India. His countless efforts of hard work and strategic planning and unwavering dedication has made this organization reach a different height. So I would like to call upon Yogini Pingle to please honor our Professor Pawar sir. Huge round of applause please. Haridas Zogdan Bhau, a member of the Board of Director of Nyaneshwar Public School. He is a very calm and composed man whose efforts are always reflected by his hard work. He is a very kind and supportive member who is always found helping people very generously. He is the president of Varkari Sampradaya, Beed District. He is a renowned builder at Chhatrapati Sambhaji Nagar. I would like to call upon our 10th grader, Miss Tejaswini, to honor our guest with a smile. Now we are having with us Varsha Pawar ma'am. She is a member of our Board of Director at Nyaneshwar Public School. May I request Miss Ashlesha to please come and honor her.
Yes, now we are having Mrs. Rashmi Arora ma'am, the founder principal of DPS, the best teacher, the best principal, a person with outstanding leadership and vibrant lady with the excellence in education, being the principal resource person of CBSE during the COVID time. She has given training to more than 1,000 CBSE schools principal of the pedagogy leadership. She is a graceful lady whose tireless efforts and the passion for education has left everybody. Under your stewardship, we have flourished today, and we express our deepest gratitude for your transformative leadership. May I request Bhakti Khilare to please come on stage and honor our principal. She has received so many awards. Best Principal Award by RoboChamps, Excellence in Leadership Award by ThinkNiti, CV Raman Award for the Best Principal, Adarsh Shikshak Puraskar by Rotary Club, Best Principal Award by Proficio of DHF Foundation, participation in Guinness Book of World Record for Computer Programming, Microsoft Innovative Educator Expert Award for consecutive 3 years. She has also received Bharat Bhushan Award and Indian Iconic Award, which is recognized in excellence in holistic teaching practices. Now I request all the dignitaries. Now I would like to call upon Pranav to come and felicitate Rafiq sir, who is here with the education officer, Mr. Fulari sir. Hearty welcome, sir. May I request our today's chief guest to please enlighten us with his words. Mr. Fulari sir. आदरणीय पवार सर, आदरणीय लड्डा सर, सन्मान्य व्यासपीठ. विद्यांगी भावा विनय, विद्या करी स्वतंत्र निर्भय, शिक्षणाने वाढावा निश्चय, जीवन जय करावया. जीवनामध्ये जर जय निर्माण करायचं असेल तर शिक्षणानेच निर्माण होऊ शकतं. विद्यार्थ्याचे पालक या ठिकाणी खूप उत्साहाने आणि उल्हासाने या ठिकाणी आलेले आहेत. त्याचं कारण आहे तुमच्या घरातलीच लेकरं या ठिकाणी डान्स करणार आहेत, विविध प्रकारच्या कला सादर करणार आहेत आणि ते तुम्हाला आवडणार आहे. लहान लेकरू जे असतंय ते आईसमोर बोबडं जरी बोललं तरी आईला वाटते फार छान बोलतंय ते, बरोबर आहे. एखादा लहान मुलगा असते आणि ते सरका गाडी आली पॉम 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 म्हणते, आपल्याला आनंद वाटते. पण समजा मी जर असं म्हणायला लागलो सरका गाडी आली पॉम 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 पॉम, तर तुम्ही म्हणताल काय सरकलं का काय वाटेल तुम्हाला. म्हणजे लहान वयाला शोभतंय ते. जितके तुम्ही लहान राहाल तेवढे तुम्ही आनंद जास्त घ्याल, जेवढे तुम्ही मोठे व्हाल तेवढा तुमचा आनंद कमी होतो. शिक्षण हे सर्वांगीण सुधारणेचं प्रवेशद्वार आहे. म्हणजे महात्मा फुलेंना सांगितलं की शिक्षणातून व्यक्तिमत्वाच्या सगळ्या अंगाचा विकास होतो, सर्वांगीण सुधारणेचं प्रवेशद्वार आहे. फक्त विद्यार्थ्यांना वाचन, लेखन, गणित क्रिया याव्यात हेच याच्यासोबतच कलावंत व्हावेत, ते गायक व्हावेत, नृत्यकार व्हावेत, अभिनेते व्हावेत आणि त्याचा समाजाला खूप मोठा फायदा होतो. माणसाला मृत्यू आहे म्हणून शिक्षण आहे. माणसं जर मृत्यू पावले नसते तर आपण शिक्षण प्रक्रिया बंद करून टाकली असती, पण तसं घडत नाही. जुने माणसं मृत्यू पावतात, नवे माणसं जन्म घेतात. नवे जन्म घेतलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला किंवा मुलाला परत शिकवावं लागतंय. आणि माणसाचंच लेकरू असं आहे की त्याला कमीत कमी 5 ते 10 वर्ष प्रत्यक्ष सांभाळावं लागतंय. गायीचं वासरू जन्मलं गायीसोबत जातं, शेळीचे पिल्ले जन्मले शेळीसोबत जातात, हत्तीचे वासरे जे पिल्ले जन्मले हत्तीनीसोबत जातात. पण माणसाच्या लेकरात तसं होत नाही. माणसाच्या लेकराला सतत बघितलं पाहिजे. किमान आपण 20 वर्ष जर लेकराला चांगलं सांभाळलं तर लेकरं आपले उभे राहतात. म्हणजे माणसाच्या विकासाचा कालावधी हा मोठा आहे. या ठिकाणी तुमचे जे विद्यार्थी आता विविध प्रकारच्या कला सादर करणार आहेत ते तुम्हाला पाहण्याची खूप आवड आहे आणि खूप वेळापासून तुम्ही बसलेला आहात. ही गोष्ट मला पवार सरांनी सांगितली. सर्व विद्यार्थ्यांना मी एवढं सांगू इच्छितो की कलावंत हे अमर असतात, बाकी सगळे माणसं मृत्यू पावतात. तुम्ही आता बघा तुमच्या लग्नात देखील बिस्मिल्ला खानची शहनाई वाजणार आहे. तुम्ही किती जरी मोठे झालात तरी तुम्हाला लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, बालसुब्रमण्यम हे गीतकार तुम्हाला, गायक तुम्हाला आवडणार आहेत. आपण सगळे पृथ्वीवरून निघून जाऊ, कारण ह्या पृथ्वीवर कायम कुणीच नसतंय. कायम असतात फक्त कलावंत. आणि हे कलावंत निर्माण करायचं काम शाळेचं देखील आहे. आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा तो एक उद्देश असतो की एखाद्या व्यक्तीमध्ये जर एखादी कला असेल तर ती कला या ठिकाणी बाहेर यावी. आणि आलेली कला एकदा आपल्याला दिसली की मग त्याला आपण चांगल्या प्रकारे तर उभं करावं ही भूमिका असते. एक डॉक्टर महिला होती
आणि तिच्यापाशी खूप पेशंट होते आणि त्या प्रत्येक पेशंट हे शेवटच्या टप्प्याला आले होते. तिने असं सांगितलं की त्यांच्या इच्छा विचारल्या, तुमच्या काय इच्छा बाकी राहिल्या आता. तर त्या मृत्यू होणाऱ्या प्रत्येक माणसाने सांगितलं होतं की मला कलावंत व्हायचं होतं, मला डान्सर व्हायचं होतं, मला गायक व्हायचं होतं, मला उत्कृष्ट तबला वाजवायचा होता, मला कोणाला बासरी वाजवायची होती. मग त्यांनी विचारलं तुम्ही हे का केलं नाही. त्यांनी सांगितलं लोक काय म्हणतील म्हणून आम्ही हे केलं नाही. पण आज मला शेवटच्या टप्प्याला असं वाटतं की मी लोकांकडे नाही पाहायला पाहिजे होतं आणि माझ्या अंतरात ज्या ज्या इच्छा किंवा आकांक्षा होत्या किंवा ज्या निसर्गाने मला दिलेल्या शक्ती होत्या त्या सगळ्या मी बाहेर आणायला पाहिजे होत्या. पण आता माझा कार्यकाल संपून गेलेला आहे, ती काय आता शक्य होणार नाही. परंतु मी पुढच्या पिढीला एवढं सांगू इच्छिते की तुमच्या मनात ज्या ज्या भावना दडलेल्या आहेत त्या सगळ्या तुम्ही बाहेर काढा. कारण तुम्हाला सांगतो कलाकाराला सतत सगळं जग हे स्वीकारते. कारण एखादा राजा त्या देशामध्ये पूजला जातो, परंतु एखादा कलावंत सगळ्या जगात पूजला जातो. आपण बघितलं मायकल जॅक्सन ह्यांची कला एवढी उत्कृष्ट होती की सगळं जग त्याच्यावर प्रभावित होतं. एखादा चांगला खेळाडू असतं त्याच्यावर सगळं जग प्रभावित होतं आहे. म्हणजे राजेषु पूजती देशस्थ विद्वानच सर्वत्र पूजती. राजाला फक्त देशामध्ये सन्मान आहे, परंतु कलावंताला किंवा जे महान खेळाडू त्यांना सगळ्या जगात सन्मान मिळतो. आणि तुम्हाला हा सन्मान या ठिकाणी मिळण्यासाठीचं ही एक प्राथमिक तुमचं प्रशिक्षणच एक प्रकारचं. तुम्ही इथं कसं जरी डान्स केला, कसं जरी तुम्ही गीत गायलं तरी तुमच्या ते आईवडिलाला आवडणार आहे, ते तुमच्यावर कधी टीका करणार नाही. त्याचं कारण आहे शाळेमध्ये चुका आणि शिका. तुम्हाला खूप चुकायची संधी फक्त शाळेत असते आणि शाळा तुम्हाला चुकल्यानंतर परत सुधारण्यासाठी संधी देते. तर सर्व विद्यार्थ्यांना माझी एवढीच विनंती की तुमच्या अंतरात जेवढ्या जेवढ्या इच्छा होत्या त्या सगळ्या तुम्ही बाहेर काढा आणि मजबूतीने उभं राहा. त्यासोबतच तुम्ही खेळामध्ये देखील विविध प्रकारचे भाग घ्या. बरेच आता नवीन विद्यार्थी लहान लहान विद्यार्थी त्यांचे पाय दुबळे झालेत, विद्यार्थ्यांना सूर्यप्रकाश नाही मिळत, त्याच्यामध्ये डी विटॅमिनची कमी आहे. तर हे दुबळेपणा सोडून द्या आणि प्रत्येक खेळामध्ये भाग घ्या. तुम्ही भलेही शेवटच्या नंबर नाही आल, रनिंगमध्ये पळायचं शेवटचा नंबर आला तरी चालेल, पण आपण रनिंगमध्ये भाग घ्यायचा. प्रत्येक खेळात तुम्ही भाग घ्या. त्यामुळे तुम्हाला काय वाटेल की शरीराची आणि तुमच्या मनाची हालचाल चांगल्या प्रकारे होईल. या ठिकाणी मला आदरणीय पवार सरांनी आणलं, खरोखरच मी देखील फार भारावून गेलो हा सगळा परिसर बघून. तुमच्यापाशी एवढी मुबलक संपत्ती नसेल, पण ज्याच्यापाशी संपत्ती होती त्यांनी त्या संपत्तीचा उपयोग फार चांगला केला. उदाहरणार्थ तुम्हाला त्यांनी फीस घेत असतील 40,000 50,000, परंतु त्यांनी एवढ्या मोठा वैभव या ठिकाणी निर्माण केलं आणि तुम्हाला ती एक संधी मिळाली चांगल्या ठिकाणी येण्याची, शिकण्याची, उभं राहण्याची. पवार सरनं या ठिकाणी जे स्वर्ग निर्माण केलं आहे ते खरंखरंच त्यांचं कौतुक आहे. त्यांनी आम्हाला नेहमी रागराग करतात आमच्या ऑफिसमध्ये येऊन. त्याचं कारण मला कळालं की त्यांना असं वाटतं की प्रशासनाने आम्हाला पूर्ण सहकार्य केलं पाहिजे, म्हणजे आम्हाला आनंद वाटेल. तर आम्ही त्यांना सांगतो की तुम्हाला पूर्ण आमचं सहकार्य राहील. या ठिकाणी मला बोलावलं, 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल आपले मी आभार मानतो आणि 2 शब्द संपवतो. आपल्या सर्वांना मी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. Thank you, sir, for guiding us. Thank you so much, sir, for guiding everybody. May I call respected Pawar sir to please say a few words. Very good evening to all of you. ज्ञानेश्वर पब्लिक स्कूलच्या या भव्य प्रांगणामध्ये आज DPS आपला 16वा ॲन्युअल डे साजरा करत आहे. आणि हा साजरा करत असताना या कार्यक्रमासाठी मुलांचा उत्साह वाढवावा, मुलांमध्ये प्रेरणा निर्माण व्हावी, यासाठी ज्यांनी खूप काही करून दाखवले असे अधिकारी पदावरती असणारे प्रस्थ या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे असावेत असं त्या ठिकाणी आमच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरच्या मीटिंगमध्ये ठरलं. आणि त्यानुसार आजचे चीफ गेस्ट जे आहेत, नव्यानं जिल्ह्यामध्ये जॉईन झालेले SP साहेब जे थोड्या वेळात आपल्याला जॉईन होतील, ते खूप इमर्जन्सीमध्ये त्या ठिकाणी एक मीटिंग चालू आहे. तसेच काही दिवसापूर्वी बीडमध्ये जॉईन होऊन ज्यांनी शिक्षण क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल केला आहे, तसे बीड जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी आदरणीय फुलारी साहेब, आजचे दुसरे चीफ गेस्ट आणि खऱ्या अर्थानं फायनान्शियल शिस्त संस्थेला कशी असावी यासाठी तत्पर असणारे आमचे मित्रवर्य CS साहेब आदरणीय गोपालजी लड्डा साहेब, माझ्या समवेत स्टेजवरती असणारे आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक मंडळ आणि या विद्यालयाच्या प्राचार्य आणि माझ्या समोर बसलेले आणि आपल्या मुलांचं कौतुक पाहण्यासाठी आलेले सर्व पालक मंडळी,
सुरुवातीला मी आपल्या सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतो की बरेच जण आपण उभा आहेत, 5 मिनिटांमध्ये आपल्याला बसण्याची व्यवस्था त्या ठिकाणी होईल. कारण 2 दिवसाचा कार्यक्रम असल्यामुळे साहेब अर्धे पालक त्या ठिकाणी येणार आहेत, म्हणून त्यानुसार व्यवस्था केलेली होती, म्हणून ती व्यवस्था तोकडी पडलेली आहे. परंतु 5 मिनिटांमध्ये आपली ती व्यवस्था सुद्धा होईल. मला साहेब आपल्याला सांगायला आवडेल, 2009 मध्ये ज्ञानेश्वर पब्लिक स्कूल या संस्थेची स्थापना झाली रायगड प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून. आणि या संस्थेने आजपर्यंत 16 वर्ष बीडकरांसाठी कंटिन्युअस जो रिझल्ट दिलेला आहे, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जी प्रगती केलेली आहे त्याचे हे सर्वजण साक्षीदार आहेत. आजपर्यंत 6 10वीच्या बॅचेस बाहेर पडल्या. CBSE बोर्डामध्ये पुणे डिव्हिजनमध्ये प्रत्येक वेळा त्या ठिकाणी सर्वोच्च निकाल असणारी शाळा जर कोणती असेल तर ती ज्ञानेश्वर पब्लिक स्कूल आहे, हे सांगायला मला गर्व वाटतो. आणि याचं पूर्ण क्रेडिट जे आहे ते त्या ठिकाणी आमचा सर्व स्टाफ, प्रिन्सिपल मॅडम आणि आमचे तत्पर पालक यांना त्या ठिकाणी जातं. शाळेतून गेलेली प्रत्येक गोष्ट त्या ठिकाणी लगेचच्या लगेच इम्प्लिमेंट करण्यासाठी पालकसुद्धा आतुर असतात. आणि आता साहेब आपण उल्लेख केला की बऱ्याच वेळा शिक्षण विभागाबरोबर आमचे खटके उडतात. तर मी नेहमी माझ्या विद्यार्थ्यांना पण सांगत असतो की आम्ही शिक्षण का घेतोय, फक्त नोकरी मिळवण्यासाठी नाही आणि त्या ठिकाणी उदरनिर्वाह करण्यासाठी नाही, तर माझा हक्क काय आहे तो हक्क मी भांडून व्यवस्थेशी मिळवला पाहिजे. म्हणून आपल्याशी आम्ही भांडतो. ते प्रेमाचं भांडण असतं. आपण ते खूप दिलदारपणे त्या ठिकाणी स्वीकारलं. याच्या आधी अनेक शिक्षण अधिकारी होते, त्यांच्याशी त्या ठिकाणी आमचे क्लासेस झाले. एकच आमचा उद्देश असतो की जिल्ह्यामधल्या आणि राज्यातल्या ज्या आमच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत या सगळ्यांचा दर्जेदार काम चालू असल्याच्या नंतर शिक्षण विभागाकडून कुठली अडचण त्यांना येऊ नये, एवढीच फक्त आमची प्रामाणिक त्या ठिकाणी मागणी असते. मला आजच्या या खरं तर DPSच्या ॲन्युअल डेमध्ये जो ॲन्युअल रिपोर्ट आहे त्या प्रिन्सिपल मॅडम सादर करतीलच, परंतु मला सांगायला निश्चित आवडेल की याच्या आधी स्टेट लेवलवरच्या अनेक स्पोर्ट कॉम्पिटिशनमध्ये DPSच्या आमच्या फुटबॉलचे मुलं असतील किंवा इतर स्पोर्टमधले मुलं असतील यांनी प्रावीण्य मिळवलेले आहे. मागच्या वेळेस 2022 मध्ये पुणे विभागातला नंबर 1चा रिझल्ट आमचा DPSचा होता आणि 2022ला 10वी पास झालेल्या आमच्या 3 विद्यार्थ्यांनी पुढे 12वी मध्ये 2024 मध्ये 700 मार्क क्रॉस करून त्या ठिकाणी देशामध्ये इतिहास घडवला. हे DPSची मुलं आहेत. आणि म्हणून या ठिकाणी अकॅडमिक यश तर DPSनी खूप संपादित केलेलं आहे, पण याचबरोबर कल्चरमध्ये सुद्धा DPSचा जो स्टाफ आहे त्यांनी मागचा 1-1.5 महिना या मुलांवरती खूप कष्ट केलेले आहेत. आणि खूप कष्ट करून या मुलांचे जे जबरदस्त परफॉर्मन्स तिथं त्या ठिकाणी बसवलेले आहेत त्याचं सादरीकरण आज आणि उद्या होणार आहे. मला सांगायला आवडेल की त्या ठिकाणी 3-3, 4-4 वर्षाची मुलं आहेत, थोड्याच वेळामध्ये आपल्या समोर ते सादर करतील. ज्या वयामध्ये त्या ठिकाणी आपल्या जनरेशनला शेंबूड पुसता येत नव्हता, त्या वयातली मुलं काय करू शकतात आणि त्यांना ह्या शिक्षकांनी कशा पद्धतीने पैलू पाडलेले आहेत हे थोड्या वेळामध्ये त्या ठिकाणी आपल्या समोर सादरीकरण होणार आहे. त्यामुळे आज आपण हे परफॉर्मन्सेस पाहायला आल्याच्या नंतर आपला भाषणबाजीमध्ये जास्त वेळ न घेता या ॲन्युअल डे निमित्त सर्व स्टाफ, सर्व नॉन टीचिंगचे आमचे त्या ठिकाणी कर्मचारी, सर्व पालक, विद्यार्थी या सर्वांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Thank you so much, sir. I request all the dignitaries to please take their seats on stage. But before that, we are having very special thing for you all, a surprise. Before starting our program, we are having balloon release ceremony, and that too with your hands. The whole Bid should know that DPS is celebrating the annual function. This is the balloon releasing ceremony with all the dignitaries' hands. त्या ठिकाणी सागर इंग्लिश स्कूलचे संचालक श्रीमंतजी सानप आणि संतोषजी पटायत या ठिकाणी उपस्थित आहे. तर मी रामसरांना विनंती करेल की आपलं त्या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांनी स्वागत करायचं. त्याचबरोबर माइलस्टोन इंग्लिश स्कूलचे ज्ञानेश्वरजी तांबे ते उपस्थित आहेत. तर मी रामसरांना विनंती करेल की त्यांचंही पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं.